जिरिमिय अध्याय 50। सदाप्रभु जिरिमिय भविष्यत वक्तांक द्वारा बाबिल विषय कल्दीय मानक देश विषय जहा कहिले ताहा एही, यथा तुम्हे माने गोष्ठीगण मध्यरे प्रकाश करी प्रचार कर ओ ध्वजा उठाओ, प्रचार कर ओ गोपन न करी कुह, बाबिल हस्तगत हेला, बेल लज्जित हेला, मरदक विस्मित हेला, ताहार प्रतिमागण लज्जित हेले ओ ताहार देवता सकल विस्मित हेले। कारण उत्तर दिगरु एक गोष्ठी ताहा विरुद्धरे उठी आसुअछंती, सेमाने ताहार देश ध्वंस करिवे ओ तही मध्यरे केही बास करिब नाही। मनुष्य ओ पशु उभय पळाइले, सेमाने चालीगले। सदाप्रभु कहंती, से दिनरे ओ से समयरे इस्राएल संतानगण ओ जिहुदार संतानगण एकत्र होई आसिबे। सेमाने क्रंदन करू करू पथरे गमन करिवे ओ सदाप्रभु आपणा मानंक परमेश्वरंकर अन्वेषण करिवे। सेमाने सियोनर विषय पचारिबे, तहिआडे मुख करी कहिबे, तुम्हे माने आस, अनंत काल स्थायी अविस्मरणीय नियम द्वारा सदाप्रभुंक ठारे आसक्त हुओ। आम्भर लोक माने हजिला मेष होइअछंती, सेमानंकर पालक माने सेमानंकु विपथरे गमन कराइअछंती, नाना पर्वतरे सेमानंकु पथ हुडाई भ्रमण कराइअछंती। सेमाने पर्वतरु उपपर्वतकु गमन करिअछंती। सेमाने आपणा मानंकर विश्राम स्थान पासरी अछंती। जेउ माने सेमानंकु पाइले से समस्ते सेमानंकु ग्रास करिअछंती ओ सेमानंकर विपक्ष माने कहिले, आम्भे माने दोष करुनाहु, कारण सेमाने धर्मनिवासी सदाप्रभुंकर आपणा मानंकर पितृपुरुष गणर आशाभूमि सदाप्रभुंक विरुद्धरे पाप करिअछंती। तुम्हे माने बाबिल मध्यरु पळाओ ओ कल्दीय मानंक देश मध्यरु बाहारी जाओ, पुणी पलर अग्रगामी छाग स्वरूप हुओ। कारण देख, आम्भे उत्तर देशरु महा गोष्ठीर समाजकु उत्तेजित करी बाबिल विरुद्धरे सेमानंकु गमन कराइबा, आउ सेमाने ताहा विरुद्धरे आपणा मानंकु सजाइबे। तहिरे ताहा शत्रु हस्तगत हेबो, सेमानंकर तीर निपुण वीर पुरुषर तीर परि हेबो, कोनोसी तीर विफल हेबो नाही। पुणी कल्दिया लुट द्रव्य हेबो। सदाप्रभु कहंती, जेउमाने ताहा लुटिबे से समस्ते परितृप्त हेबे। हे आम्भर अधिकार अपहारकारी माने, तुम्हे माने आनंद ओ उल्लास करुअछ। तुम्हे माने शस्य मर्दनकारिणी गाभी परी कुदा मारुअछ ओ बलवान अश्व परी नासा शब्द करुअछ। एथिपाई तुम्भमानंकर माता अतिशय लज्जिता हेबो, तुम्भमानंकर प्रसवकारिणी हताशा हेबो। देख, से गोष्ठीगण मध्यरे सर्वपश्चात हेबो, प्रांतर शुष्क स्थान ओ मरुभूमि हेबो। सदाप्रभुंक कोप सकाशु से बसति विशिष्ट नहिबो, मात्र संपूर्ण ध्वंस स्थान हेबो। जे प्रत्येक लोक बाबिलर निकट देई जीव
ସେ ବିସ୍ମିତ ହେବ ଓ ତାହାର ସକଳ ଦଣ୍ଡ ସକାଶୁ ଶିସ୍ ଶବ୍ଦ କରିବ। ହେ ଧନୁରେ ଗୁଣଦାୟୀ ଲୋକ ସମସ୍ତେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ବାବିଲର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାରିଆଡ଼େ ସୈନ୍ୟ ସଜାଅ। କୁଣ୍ଠିତ ନ ହୋଇ ତାହା ପ୍ରତି ତୀର ନିକ୍ଷେପ କର, କାରଣ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଅଛି। ତାହାର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ସିଂହନାଦ କର। ସେ ଆପଣାକୁ ସମର୍ପଣ କରିଅଛି। ତାହାର ଗଡ଼ ସକଳ ପତିତ ଓ ତାହାର ପ୍ରାଚୀର ସକଳ ଉତ୍ପାଟିତ ହୋଇଅଛି, କାରଣ ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାତବ୍ୟ ପ୍ରତିଶୋଧ। ତାହାଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଅ। ସେ ଯେପରି କରିଅଛି ସେପରି ତାହା ପ୍ରତି କର। ତୁମ୍ଭେମାନେ ବାବିଲରୁ ବୀଜ ବାପକକୁ ଓ ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ସମୟରେ ଦା ଧରିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ କର। ଉତ୍ପୀଡ଼କ ଖଡ୍ଗ ଭୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଆପଣା ଆପଣା ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯିବେ ଓ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଆପଣା ଆପଣା ଦେଶକୁ ପଳାଇବେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମେଷ ସ୍ୱରୂପ, ସିଂହମାନେ ତାହାକୁ ତଡ଼ି ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରେ ଅସୁରର ରାଜା ତାହାକୁ ଗ୍ରାସ କଲା, ଆଉ ଶେଷରେ ବାବିଲର ରାଜା ଏହି ନବୁକଦନେସ୍ଜର ତାହାର ହାଡ଼ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇଅଛି। ଏହେତୁ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ଅସୁରର ରାଜାକୁ ଯେପରି ଦଣ୍ଡ ଦେଇଅଛୁ, ସେପରି ବାବିଲର ରାଜାକୁ ଓ ତାହାର ଦେଶକୁ ଆମ୍ଭେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପୁନର୍ବାର ତାହାର ଚରା ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିବା ଓ ସେ କର୍ମିଲ ଓ ବାସନର ଉପରେ ଚରିବ, ଆଉ ଇଫ୍ରାଇମର ପର୍ବତମାନର ଉପରେ ଓ ଗିଲିୟଦରେ ତାହାର ପ୍ରାଣ ତୃପ୍ତ ହେବ। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ସେହି ଦିନରେ ଓ ସେହି ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଅଧର୍ମ ଅନ୍ୱେଷଣ କରାଯିବ, ମାତ୍ର କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ, ଓ ଜିହୁଦାର ପାପ ଅନ୍ୱେଷଣ କରାଯିବ, ମାତ୍ର ତାହା ମିଳିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ରଖିବା, ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିବା। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେ ମରାଥଇମ୍ ଦୁଇଗୁଣ ଦ୍ରୋହ ଦେଶର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓ ପକୋଦ ପ୍ରତିଫଳପୁର ନିବାସୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିଯାଅ। ସେମାନଙ୍କର ପଶ୍ଚାତ୍ ପଶ୍ଚାତ୍ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବଧ କରି ନିଃଶେଷ ରୂପେ ବିନାଶ କର ଓ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ଯାହା ଯାହା ଆଜ୍ଞା କରିଅଛୁ, ତଦନୁସାରେ କର। ଦେଶରେ ସଂଗ୍ରାମର ଓ ମହାବିନାଶର ଶବ୍ଦ ହେଉଅଛି। ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀର ହାତୁଡ଼ି କିପରି ଛିନ୍ନ ଓ ଭଗ୍ନ ହୋଇଅଛି, ଗୋଷ୍ଠୀଗଣ ମଧ୍ୟରେ ବାବିଲ କିପରି ଉଚ୍ଚନ ହୋଇଅଛି। ହେ ବାବିଲ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ପାଇଁ ଫାନ୍ଦ ପାତିଅଛୁ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ନ ଜାଣି ତହିଁରେ ଧରା ପଡ଼ିଅଛ। ତୁମ୍ଭର ଅନୁସନ୍ଧାନ ମିଳିଅଛି, ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭେ ଧରା ପଡ଼ିଅଛ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଅଛ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଅସ୍ତ୍ରାଗାର ଫିଟାଇ ଆପଣା କ୍ରୋଧରୂପ ଅସ୍ତ୍ର ସବୁ ବାହାର କରି ଆଣିଅଛନ୍ତି। କାରଣ କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ ଦେଶରେ ପ୍ରଭୁ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଛି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାନ୍ତ ସୀମାରୁ ତାହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆସ, ତାହାର ଭଣ୍ଡାର ସବୁ ଫିଟାଅ, ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିନାଶ କରି ରାଶି ପରି ଢିପି କର। ତାହାର କିଛି ଅବଶିଷ୍ଟ ରଖ ନାହିଁ। ତାହାର ବୃକ୍ଷ ସବୁକୁ ବଧ କର। ସେ ସବୁ ବଧ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉନ୍ତୁ
ସେମାନେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଦିନ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଫଳର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଯେଉଁ ପଳାତକମାନେ ଓ ବାବିଲ ଦେଶରୁ ରକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର, ହଁ, ତାହାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହେତୁରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ବିଷୟ ସିଓନରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ଏ ତ ସେମାନଙ୍କର ରବ। ଧନୁର୍ଦ୍ଧାରୀମାନଙ୍କୁ, ଧନୁରେ ଗୁଣଦାୟୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବିଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକତ୍ର ଡାକ, ତାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଛାଉଣି ସ୍ଥାପନ କର। ତହିଁରୁ କାହାକୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ତାହାର କର୍ମାନୁସାରେ ତାହାକୁ ପ୍ରତିଫଳ ଦିଅ। ସେ ଯେପରି କରିଅଛି ତାହା ପ୍ରତି ସେପରି କର। କାରଣ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଇସ୍ରାଏଲର ଧର୍ମସ୍ୱରୂପଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦର୍ପ କରିଅଛି। ଏହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ସେ ଦିନରେ ତାହାର ଯୁବକଗଣ ରାଜଦାଣ୍ଡରେ ପତିତ ହେବେ ଓ ତାହାର ଯୋଦ୍ଧା ସମସ୍ତେ ନୀରବ କରାଯିବେ। ହେ ଅହଙ୍କାରୀନ୍ ପ୍ରଭୁ, ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ବିପକ୍ଷ ଅଟୁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭର ଦିନ, ତୁମ୍ଭକୁ ଆମ୍ଭର ପ୍ରତିଫଳ ଦେବାର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ। ତହିଁରେ ସେ ଅହଙ୍କାରୀ ଜନ ଝୁଣ୍ଟି କରି ପଡ଼ିବ ଓ କେହି ତାହାକୁ ଉଠାଇବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତାହାର ନଗର ସମୂହରେ ଅଗ୍ନି ଲଗାଇବା ଓ ତାହା ତାହାର ଚତୁର୍ଦିଗସ୍ଥ ସକଳ ଗ୍ରାସ କରିବ। ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ଯିହୁଦାର ସନ୍ତାନଗଣ ଏକତ୍ର ଉପଦ୍ରୁତ ହେଉଅଛନ୍ତି ଓ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଗଲେ, ସେ ସମସ୍ତେ ଦୃଢ଼ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ରଖିଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ ଅସମତ ହେଉଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତିଦାତା ବଳବାନ, ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କର ନାମ। ସେ ପୃଥିବୀ କି ଶାନ୍ତ ଓ ବାବିଲ ନିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ ଉପରେ, ବାବିଲ ନିବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ, ତାହାର ଅଧିପତିମାନଙ୍କ ଓ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଖड्ग ଅଛି। ଦର୍ପବାଦୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଖड्ग ଅଛି, ଆଉ ସେମାନେ ହତବୁଦ୍ଧି ହେବେ। ତାହାର ବୀରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଖड्ग ଅଛି, ଆଉ ସେମାନେ ବିସ୍ମିତ ହେବେ। ସେମାନଙ୍କର ଅଶ୍ୱଗଣର ଉପରେ, ଆଉ ରଥସମୂହର ଉପରେ ଓ ତନ୍ମଧ୍ୟସ୍ଥ ମିଶ୍ରିତ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଖड्ग ଅଛି, ଆଉ ସେମାନେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପରି ହେବେ। ସେମାନଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ସମୂହ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଖड्ग ଅଛି, ଆଉ ସେ ସବୁ ଲୁଟିତ ହେବ। ତାହାର ଜଳାଶୟ ଉପରେ ଉତ୍ତାପ ଅଛି ଓ ତାହା ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ସେ ଖୋଦିତ ପ୍ରତିମାଗଣର ଦେଶ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ଦେବଗଣରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବନ ପଶୁ ଓ କେନ୍ଦୁଆମାନେ ସେଠାରେ ବାସ କରିବେ ଓ ଉଷ୍ଟ୍ର ପକ୍ଷୀମାନେ ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବେ। ତାହା ଆଉ କେବେହେଁ ବସତି ସ୍ଥାନ ନୋହିବ ଓ ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ସଦମ, ହମୋରା ଓ ତନ୍ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନଗର ସବୁ ଉତ୍ପାଟନ କଲାବେଳେ ଯେ ରୂପ ହୋଇଥିଲା, ସେ ରୂପ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ସେଠାରେ ବାସ କରିବ ନାହିଁ, କିଏବା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାସ କରିବ ନାହିଁ। ଦେଖ, ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଏକ ଜନବୃନ୍ଦ ଆସୁଅଛନ୍ତି,
ଓ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଏକ ମହାଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ଅନେକ ରାଜା ଉତ୍ତେଜିତ ହେବେ। ସେମାନେ ଧନୁ ଓ ବର୍ଚ୍ଛା ଧରନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଷ୍ଠୁର ଓ ଦୟାହୀନ। ସେମାନଙ୍କର ରବ ସମୁଦ୍ର ପରି ଗର୍ଜନ କରେ ଓ ସେମାନେ ଅଶ୍ୱାରୋହଣ କରନ୍ତି। ଗୋ ବାବିଲର କନ୍ୟା ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଯୋଦ୍ଧା ପରି ସସଜ ହେଉଅଛନ୍ତି। ବାବିଲର ରାଜା ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜନରବ ଶୁଣିଅଛି ଓ ତାହାର ହସ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ। ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ପ୍ରସବକାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀର ବେଦନାତୁଲ୍ୟ ବେଦନା ତାହାକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଅଛି। ଦେଖ, ସେ ଦୃଢ଼ ନିବାସ ସ୍ଥାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସିଂହ ପରି ଜର୍ଦ୍ଦନର ଦର୍ପସ୍ଥାନରୁ ଉଠିଆସିବ। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ହଠାତ୍ ତାହା ନିକଟରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୂର କରିଦେବା। ଆଉ ମନୋନୀତ ଯେଉଁ ଲୋକ, ତାହାକୁ ଆମ୍ଭେ ତାହା ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା। କାରଣ ଆମ୍ଭ ପରି କିଏ ଅଛି? ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ସମୟ କିଏ ନିରୂପଣ କରିବ? ଓ ଆମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେ ଠିଆ ହେବ, ଏପରି ପାଳକ କିଏ ଅଛି? ଏହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ବାବିଲର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଣା ଓ କଲ୍ଦୀୟମାନଙ୍କ ଦେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଅଛନ୍ତି, ତାହା ଶୁଣ। ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଲର ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଟାଣି ନେଇଯିବେ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥାନ ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସନ୍ନ କରିବ। ବାବିଲ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତଗତ ହେବାର ଶବ୍ଦରେ ପୃଥିବୀ କମ୍ପୁଅଛି ଓ ଗୋଷ୍ଠୀଗଣ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରନ୍ଦନର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଅଛି।